Smoking and consumption of alcohol are injurious to health. मां तेरे आशीर्वाद नाल मेरे पैदा होई धी पूजा अज पूजा डॉक्टर बन चुकी हैगी। मां ओदे ते सदा ही मेहर भरिया हथ रखी। वो तो हमेशा तो ही मेरे सिर ते है मां, एक नहीं दो दो मामा दा हाथ है मेरे सिर ते। एक मां शक्ति नैना देवी ते दूसरी मेरी मां मैनू जन्म देने वाली जो मेरे सामने खड़ी है। जुग जुग जीती है जमानियां मान दीन दुखियां दी सेवा कर। वो तो मेरा परम धर्म है मां। मैं तो डॉक्टर बनी इसलिए है कि गरीब ते बेसहारा लोगों की सेवा कर सका। मां नैना देवी तेरी उम्र लंबी करे धी है। कदे मेरी लंबी उम्र दी दुआ मांग लिया कर मां। पुੱਤ रब करे मेरी भी उम्र तैनू लग जे। बस कर मां, मैनू इन्नी भी लंबी उम्र दी लोड़ नहीं। फिर वीरे किस चीज की लोड़ है? जल्दी दस, साडे कोल टाइम बहुत घट है। आ देख ला मां, ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा बाप जी, चलो रोटी खाइए। हे मां नैना देवी मेरे परिवार ते हमेशा कृपा बनाई रखी। मेरा नाम है काली सिंह, कलयुग का दूजा रूप आने। मेरे राज चो ही सुखी रह सकता है जेड़ा मेरी मानता करता है, ते जेड़ा थोड़ी मानता ना करूं गुरु जी ते मैं ओदी जिंदगी नरक बना के रख दूं, दाने दाने तो मोहताज कर दूं। जे वो फिर भी मनन नूं तैयार ना होया गुरु जी, ओए फिर मेरिया कालिया शक्तियां कदों काम आउणगियां। मैं इन्हां दे जोर ते उस नूं इस दुनिया तो चलदा कर दूं। आ हुई ना गल गुरु जी। नाले गुरु जी थोड़ियां शक्तियां अगे इंसानी शरीर तक टिक नहीं सकता। तू ठीक समझे छज्जू रामा, मैं काला जादू करना सीखे। आम इंसान दे औकात मेरे सामने कीड़े मकोड़े जिन्नी है। सरदार जी पैरी पहना। अपनी वक वक बंद कर वे बैलिया। जैलदार जंग सिंह दियां 15 पुश्तां च अज पहली बार किसी ने इन्ना इंतजार किया। ओए की करिए सरदारा, जो असीं पिंड चों लंघदे आ ना गलियां दे सारे कुत्ते साडे मगर पै जांदे आ। मेरे पिछे तां अज झोटे जिद्दा कुत्ता पै गया जी, मसा भज के जान बचाई आ। और बदलू वो झोटे जिद्दा कुत्ता नहीं, वो तां झोटा ही सी। तैनूं भी टाइट होए नूं मैनूं लगदा दींदा नहीं। अच्छा झोटा सी वो, मैं भी कहा कुत्ते ने सिंह कदों तुगन लग गए। चुप ओए, सोनू पता होना चाहिए भैन दिओ वीरो, अज मैं गुलाबो जट्टी नूं अपने दिल दी गल कहनी है। ओए पर पता नहीं अज मेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही, इसलिए सोडा मेरे नाल होना बहुत जरूरी है। चलो मालको, किते गुलाबो भाभी लंघ ही ना जावे। ठीक है चलो, पर तुसी मेरे नेड़े नेड़े रहो ना। अपने खर्च नूं तां तेरे कोल बड़े पैसे हुंदे आ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜੇਬ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਓਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਊ। क्यों, कोई जबरदस्ती है? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं अपना काम ही कर रही हां। रही थोड़े बुरे होने की गल, वैसे ही इस पिंड च थोड़े तो बुरा कोई है नहीं। बकवास बंद कर, नहीं तो नहीं तो की करेगा तू? और
ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋਗੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਚ ਆ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। जी मेरा नाम पूजा है, मैं इस पिंड च डॉक्टर हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਬੈਲੀਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਲਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ। कंजरा है झाकदा तेरे घरे मां भैन है नी बड़ा आशिक। ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸਮਝੋ ਬੈਲੀਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 50% ਓਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 50% ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬੈਲੀਓ। ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮੀਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀਏ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਪਨਾਹ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੂ, ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਲੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੀਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭੀਮੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂ। जी आप 3 टाइम दवाई लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਧੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਧੀਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, बस मामूली जा बुखार है, मैं दवाई देती, थोड़ी देर च ठीक हो जाएंगे। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜੇ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੀਤੋ ਮਾਸੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਜਾਣੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਬੈਲੀਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਗੁਲਾਬੋ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਫੜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ 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 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੇ ਗੁਲਾਬੋ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾਲੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲਾਤਾ ਧੀਏ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁੜੀਆ, ਤੈਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਓਏ, ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਓ ਵਕੀਲਾ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਓਏ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਵਕੀਲ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਈ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਰਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਉਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਤਮ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛਾ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਵਿਜੇ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਸੁਭਾਸ਼, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰਾ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾਰਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ 20-25 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਬੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਸਰਦਾਰਾ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਗੁਲਾਬੋ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਭੌਂਕਦਾ ਓਏ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੌੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਬਸ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰ। ਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗੁਲਾਬੋ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੀਏ। ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਲਾਬੋ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿੱਕੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਢਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਵੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਆਊ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਪੀਊਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਰੇ ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤੋਲ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ? ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਹੈ ਧੀਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਸਮਝ ਜੂਗੀ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂ ਮਾਂ। ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਚਰਨਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਸੇ ਅਪਮਾਨ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਾ। ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਇੰਦਰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਘੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਠੋਕ ਬਚਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਉਣੇ 'ਚ ਤੋਲ ਦੂੰ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਉਣੇ 'ਚ ਤੋਲ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਸਿਉਣਾ? ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 100 ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਲਾਬੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ? ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਾਕੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਲੈ ਸਰਦਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਖਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ। ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਪੂਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰ ਦੂ। ਓਏ ਆ ਬਈ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਤਾ ਆਉਣ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਜੈ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਚੁਗਲਖੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਗਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸੀਤੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਜੇ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ
ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੈਥੋਂ ਮਿੰਦਰਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਵਰਗੀ ਧੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੂੰਹ ਸੱਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆ ਵੀ ਮਿੰਦਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਸ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮਿੰਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮਿੰਦਰਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਏ? ਸੋਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਬਤਾਓਗੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ? ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰੇ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਜੜੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਬੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਪਰ ਸਰਦਾਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬੋ ਨੂੰ ਸਿਆਉਣੇ 'ਚ ਤੋਲੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫੁਕਰੇ ਬਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਲੈ ਜੂ। ਸਰਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੇ ਬੋਲ ਪਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਆਂਟਲ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂ? ਸਾਲਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕੁਆਂਟਲ ਸੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਐ ਤੁਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਵੇਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬੋ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤੋਲ ਦੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਐਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤ ਫੁਕਰਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਟਾਂ ਡਾਉਣਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਬ ਲਗਾ ਖੜਦਾ ਸਾਲਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਾਲ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦੰਦਰਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਪਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੜਾ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੇਂਦੂ ਬੇਰ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਡੋਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲੂ ਮਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ, ਓਏ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵੀ ਖੰਭ ਨਿਕਲੇ? ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ। ਓਏ ਚਰਨਿਆ, ਓਏ ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਛੱਜੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਇਓ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਰੋਹ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਓਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਂ। ਰੁਕ ਜਾ ਓਏ, ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਓਏ ਪਛਤਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੀ?
जल्दी हॉस्पिटल लेके चलिए। ओके। ओ मिंदर भाई, ਹਾਂ ਬਾਈ ਪਤਲੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਫੜਾ ਪੈਸੇ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਅਕਲ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ। ਹੈ देखा अपने भाई ने काली बाबे दे बंदे दियां नासा कुटतियां। ये गल तो मैं भी सुनी है, पर मैं स्कूल च सी, नहीं तो भजन नहीं देने सी। लट्टा वड़ दिंदा लट्टा। ओए तू रात नूं कल्ला डरदा मूत करन तां आंदा नहीं, कल्ला करदा लट्टा वड्डण दियां। ले भलाई दा तां जमाना ही नहीं रहा। मैं तो थोनू असले नाल लेके जाना किते तुसी डर के बेहोश ना हो ते तुसी मैनू डरपोक समझदे हो। जे आई गल है तो अज रात नूं देखांगे तू किड्डा कोदा ताकतवर है। मेरी ताकत तेनू नाल ललकारे, क्योंकि मैं एक बार गुस्से च आ गया ना, पता नहीं मैथों की हो जाना। मैनू लगदा एदे च जोगराज दा भूत वड़ गया, एदे सिर च पानी पाओ। बस भाई अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। यार उदो मैनूं लगदा तेरी फुकरियां ते किताब छापनी पऊ। ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮਾਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਵਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਲੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੱਲ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਛੱਡੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਊ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਬੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਰਦਾਰਾ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਲ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਫੇਰ ਬੋਲ ਪੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੋਲ, ਮੈਥੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਓਏ ਮਿੰਦਰਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਓਏ, ਗੁਲਾਬੋ ਦਾ ਰੇਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਾਈ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਆਊ? ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਹੋ, ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਤੰਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਓਏ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਪਾਜੀ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨ ਆਇਆ।
ਕਾਲੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। लगता ये न्याय लौट नहीं आवा। जय शैतान देवता। और लगता है इस कुड़ी की बहुत बड़ी शक्ति है। चलो उठो। विजय विजय तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जू। मैं तेन हॉस्पिटल लेके चलदी हां। संदीप सारे आके रोटी खाओ। चल भाई उदय ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੀਦੀ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਬਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋਏ ਮਸੇ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਦੀਦੀ, ਵਕੀਲ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਵਕੀਲ ਬਾਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਧੀਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜੂ। ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਕੌਣ? ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ।
ਵਕੀਲ ਬਾਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਭੌਂਕਦਾ ਕੁੱਤਿਆ? ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣ? ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉਹ ਮਰੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਹੇ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਜਗ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੁਤੇ ਕਾਰ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਨਿਤ ਬਣਾਏ। ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੀਜੇ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਦੇ बेड़े पारे मां तेरे परे हुए भंडारे मां, करे दे बेड़े पारे मां तेरे परे हुए भंडारे मां। चोली अटके खड़े सवाली, चोली अटके खड़े सवाली, लै बच्चियां दी सारे मां। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय जय मां। करे दे बेड़े पारे मां तेरे परे होए भंडारे मां, करे दे बेड़े पारे मां तेरे परे होए भंडारे मां। दुखियां दे दुख दूर करन नू आदि भवानी आवे मां, आदि भवानी आवे मां, आदि भवानी आवे मां। कष्ट मिटावे सब भगतां दे जो सच्चे मन नाल ध्यावे मां। कष्ट मिटावे सब भगतां दे जो सच्चे मन नाल ध्यावे मां। चर्चा रहमत दासर जगते, चर्चा रहमत दासर जगते, करी दे में उपकार मां। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय जय मां। कर दे बेड़े पार मां तेरे परे होए भंडारे मां। कर दे बेड़े पार मां तेरे परे होए भंडारे मां।
ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੰਗ ਬਣਾਵੇ ਮਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਲਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰੇ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰੇ ਮਾਂ ਚੰਨਿਆ ਓ ਛੱਜੂ ਜਲਦੀ ਆ ਓਏ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਊ ਹੁਣੀ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਦੀ ਜਮਾਇਤ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵਕੀਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੂ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ ਤੂੰ ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰੂ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤੋ ਆ ਗਈ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਾਲੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਆ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਕੌਣ ਮਾਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਪਾਪੀਆ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਜੇ ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਚ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੋੜੇ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ ਪਾਪੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਓਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਓ ਛੱਜੂ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੜਾਕੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਵਕੀਲ ਕੱਲੇ ਹੀ ਦਗੜੀ ਉਹਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਸਿਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਪੂੜਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਲਾ ਮੱਥਾ ਟਕਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆ ਸਿਆਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਬੜਿਆ ਮੱਥਾ ਟਕਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਜੂ मैं डरा नहीं भाई, मैं डरा नहीं। मैं कहा जय बाबा दी मैं तो गलती हो गई जी आ छोड़ छड़ा बंद कर दे मैं कहा भाई वकील केड़े भंबल भूसे च पाता अरे ओ क्यों देखी मेरी शक्ति आज एक पासा हो घेरूंगा। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। कमाल है 5 रुपये पीछे सालिया वो मैं भाई वकीले रहने दे इन्ना हजे मेरा साथ था बाकी है। ਵਿਜੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਖਾਤਮਾ। भाई वकीलिया मैं भग नहीं तेरे सिर पिया सारा कुछ। शाबाश है विक्की पुत्त अज मां दे दुध दा कर्जा अदा करता।
ਸਿੱਧਾ ਖੜ ਮੜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਓਏ ਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਆ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਏ ਬਾ ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਪਤੰਦਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਪਿੰਜਰੀ ਹਿਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਟ ਬਣਾ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆਜ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐ ਨਹੀਂ ਲੋਟਦਾ ਇਹਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਠੋਕ ਮਾਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ ਬਰੂਸਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜ ਜਾ ਦਾ ਫਸ ਜਾ ਅੱਡ ਪਰੇ ਉਹ ਦੋਗੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੁਛ ਛੱਡ ਸਾਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਕਮੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰੇਗਾ ਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਰ ठीक है हाँ बंदा बन जाता था पूछा जगात गया पूजा डॉक्टर नहीं मैं कहा मैं तो हजे होर मां थे 5-7 इस भाई ने रोक लिया मैं तुम दसा हाँ नाल यही भी सीगा और दोनों ने पट्टियां पुट्टियां कर दे ते जख्मी पे